Good afternoon, sir. Good afternoon. So let us continue the classes. Yes or no? So already before that, I want you to get me an answer. What is the last portion? What was the last portion for examination, for the last examination? What was the portion? Any idea? Third unit family fund. പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണോ? അതിനകത്ത് യങ് അങ്കിൾ ഗോസ് ടു ഹിസ് വില്ലേജ് ബിൽഡിംഗ് എ ഷെൽട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഏതാ? ഓക്കെ, ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസ് ഞാൻ പറയാം, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എല്ലാവരും. 4th യൂണിറ്റ് മാത്രം മതി. 4th യൂണിറ്റ് അതായത് സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ മാരത്തോൺ സ്റ്റോറിയും ദി അൺബ്രേക്കബിളും. മാരത്തോൺ സ്റ്റോറിയും അൺബ്രേക്കബിളും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് 2 lessons are enough. Do you understand? നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ഈ രണ്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന 2 പാഠം മതി. അതായത് ദ മാരത്തോൺ സ്റ്റോറിയും ദി അൺബ്രേക്കബിളും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരുന്നില്ലേ, അതും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത്. പേജ് നമ്പർ പറയാം. പേജ് നമ്പർ 62 onwards. പേജ് നമ്പർ 62 മുതല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വരെ, അതായത് 73 വരെ, 62 മുതൽ 73 വരെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? പേജ് നമ്പർ 62, അതായത് ദ സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് എന്നല്ല യൂണിറ്റില്, നാലാമത്തെ യൂണിറ്റില് രണ്ടെണ്ണം, ദ മാരത്തോൺ സ്റ്റോറിയും ദി അൺബ്രേക്കബിളും. ക്ലിയർ ഓൾ? ഓക്കെ അല്ലേ? റെഡി? ഓക്കെ. Now take page number 72. Take page number 72. Down the last one. Understand grammar. Understand grammar. What's the spelling of grammar? Grammar. Okay, grammar. ER alla, grammar. So that's now understand grammar. Adjectives. What is an adjective? What is an adjective? Adil, I can say. No? Anybody? Yeah, just us. സാറേ, അത് ഒരു വാക്കിനെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചോണ്ട് പറയുന്നതാണോ? കറക്റ്റ്. നൗണിനെയോ പ്രോനൗണിനെയോ വർണ്ണിച്ചോണ്ട് പറയുന്നതാ. സോ an adjective, good. An adjective is a describing word. An adjective is a describing word. It describes either a noun or a pronoun. Okay? ഒരു നൗണിനെയോ പ്രൊനൗണിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗുഡ്, ബാഡ് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. ക്ലിയർ? സോ ഹിയർ ഈസ് adjectives. Insert the adjectives at the correct places and rewrite the sentences. Insert the adjectives at the correct places and rewrite the sentences. First one, football and squash are exercises. Football and squash are exercises. Anaerobic എന്ന വാക്ക് അവിടെ എവിടെ ചേർക്കും? Anaerobic എന്ന വാക്കാണ് adjective. So the adjective is anaerobic. Who can insert and say?
Yet again, just to say. Football and squash are anaerobics exercises. Good. Football and squash are anaerobic exercises. ഇപ്പം അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ആറിന്റെയും എക്സസൈസിന്റെയും നടുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. എഴുതുന്നത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല. Okay? So here is how does it come? Football and squash are anaerobic exercises. So what you have to do is write this question. Football and squash are exercises. In bracket anaerobic you have to write, and answer you have to write. Football and squash are anaerobic exercises. Clear, everyone? Yes. So the second one, they involve movement, sudden and quick. Heaven, say. Question number പറയാ സാറേ. They involve movement, sudden and quick. Sudden and quick അവിടെ എവിടെ ചേർക്കും സെന്റൻസിൽ? Where can we insert? Very simple. Sudden. Sudden and quick വേണം എവിടെ ചേർക്കും? Halima, say. Halima. പറ്റുമോ? then Adila, say. They sudden and quick involve movement. Is it somewhat near, but a little bit mistake? Jiva George. They involve sudden and quick movement. That's right. Good. They involve sudden and quick movement. Movement in മുമ്പാണ് വരേണ്ടത്. So they involve sudden and quick movement. So you have to make an into mark, put an into mark there. Next one, Harinand. Read that question, Harinand. They make one's muscles, but they did not help the heart very much. That's it. They make one's muscles, but they don't help the heart very much. Here, anybody else? Let me see if other than Justus, if anybody can say the answer. Justus, anybody? Can anybody say other than that? Very simple. Heaven. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാറേ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല? ബാക്കിയുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. സാരമില്ല, ഒന്നായിട്ട് ഞാനത് പറയാം. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ. They make one's muscles, but they don't help the heart very much. ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഈ സെന്റൻസിൽ എവിടെയോ ചേർത്ത് വരണം. Can I tell? Yes, you may. They make one's muscles, but they won't help. They do not help the heart very much stronger. Much stronger. Okay. Let's see some other better answer. That's good. Your try is good. I appreciate it. Again, just to say, you are listening. Yeah, tell me. First one. Next. They make one's muscles stronger, but they don't help the heart very much. That's better too. Good. They make one's muscles stronger, but they don't help the heart very much. They make one's muscles stronger. അവിടെയാണ് stronger വരേണ്ടത്. But they don't help the heart very much. Okay. Now, swimming and running are the exercises. Aerobic ആണ്, before anaerobic ആണ്, ഇപ്പോൾ aerobic. Nijat,
I think you have said before, I think. Can you? Swimming and running are aerobic exercises. Good. Swimming and running are aerobic exercises. Exercise mumba aerobic. Okay. Next one. Aerobic exercises involve movement. Very simple. I did not say the answer. Aerobic exercises involve movement. Continuous ആണ് വരേണ്ടത്. എവിടെ വരും? Aerobic exercises involve stronger movement. Stronger അല്ലല്ലോ അവിടെ ഉള്ളേ. Continuous ആണ്. Continuous movement. That's right. Good. Aerobic exercises involve continuous movement. Continuous എന്ന് വരേണ്ടത് മൂവ്മെന്റിന് മുമ്പാണ്. തൊട്ട് മുമ്പ്. Okay. After involve മൂവ്മെന്റിനും മധ്യേ. Aerobic exercises involve continuous movement. They make one's heart and improve blood circulation. They make one's heart improve blood circulation. Stronger is the word again. Who will? They make one's heart stronger and improve blood circulation. Good. That's good. They make one's heart stronger and improve blood circulation. They make one's heart stronger and improve blood circulation. Heart ശേഷം and മുമ്പാണ് stronger. They make one's heart stronger and improve blood circulation. What did everybody the answers? Ready? Okay, that's good. So let's move on to the next page. Normally, an adjective comes between a determiner and the noun it refers to. Her greatest achievement. Achievement എന്ന വാക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. Greatest achievement. Achievement ആണ് noun. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. Next one. A tough sport. എക്കും സ്പോട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ്. എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റർമൈനർ. ഹർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈനർ. അതുപോലെ തന്നെ എ ടഫ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ടഫ്. ഓക്കെ. സം റഫ് റോഡ്സ്. സം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈനർ ആണ്. റഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് റോഡ്സ് നൗൺ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വെരി സിമ്പിൾ. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. നോ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Some rough thoughts. Any small boat. Small is the adjective. Boat is the verb. Sorry, noun. Before that, any is a determiner. അപ്പം എനിക്കും ബോട്ടിനും നടുക്ക് adjective വന്നു. Sometimes adjectives come after some verbs such as is, has, seen, become. തുടങ്ങിയ വെർബുകൾക്ക് ശേഷവും ഒരു പക്ഷേ വരാം. This boxer is hardworking and determined. അതും ഈ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിറ്റർമൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഈസ് എന്നത് വെർബാണ് അവിടെ. ഗ്രാമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കി ലെസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ലെസൺ ബേസ്ഡ് ആണ് വരിക. ബട്ട് ഗ്രാമർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. പറഞ്ഞോ. ഈ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നൗൺ ആണോ? എങ്ങനെയാ? സ്പോട്ട് നൗൺ. സ്പോട്ട് ഏതാ? SPORT അല്ലേ? അത് നൗൺ ആണ്. സ്പോട്ട്. ചില സ്പോർട്സ് മാഗസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്പോർട്സ് ചില സമയത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സ്പോട്ട്. ഓക്കെ. സോ
Next one. When we use 2 or more adjectives, we follow this order. ഒന്നിലധികം adjectives ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ ആണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഏത് ഓർഡർ? സൈസ്, ഏജ്, കളർ, ഷേപ്പ്, ഒറിജിൻ, മെറ്റീരിയൽ. സ്മോൾ, ഓൾഡ്, ബ്ലാക്ക്, സ്ക്വയർ, രാജസ്ഥാനി, ഉടൻ, ടോൾ, യങ്, ഓവൽ, മണിപ്പൂരി. അതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ ഓർഡർ ജസ്റ്റ് വെറുതെ നോർത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരില്ല. നമുക്കിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം അത്. യൂസ് ഗ്രാമർ. Rewrite the phrases with the adjectives in the correct order. Sachin's illustrious or long? Sachin's long illustrious career. ഒന്ന് കണ്ടോ? സച്ചിൻസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇല്ലസ്ട്രിയസ് ഉണ്ട്, ലോങ് ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറയാം? അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇതെല്ലാം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാം? സച്ചിൻസ് ലോങ് ഇല്ലസ്ട്രിയസ് കരിയർ. Okay, next one. Bags, large, shopping, black. Large bags. Large. Shopping bags. Large, shopping, black bags. Black, large shopping bags. അതെ, good, good. Large ഷോപ്പിംഗ്. ആദ്യം സൈസ് ആണ് വരേണ്ടത്, പിന്നെ വരേണ്ടത് കളറാണ്, പിന്നെ വരുന്നത് ഷേപ്പ് അല്ല ഏജ്, പിന്നെ കളർ, ഷേപ്പ്, ഒറിജിൻ, മെറ്റീരിയൽ. ആ രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ വരുന്നത് എങ്ങനെ? ലാർജ് ബ്ലാക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ്. അതാ ബെറ്റർ. ലാർജ് ബ്ലാക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ്. ഓക്കെ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, എഴുതണ്ട. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. തേർഡ് വൺ, മൈസ്. ബ്ലൈൻഡ്, ഗ്രേ, ഫാറി, മൈസ്. എങ്ങനെ വരും? ഫ്ലവർ പോട്ട് അല്ലേ? ഫ്ലവർ പോട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ല, സോറി. ഫ്ലവർ പോട്ട്സ്. റൗണ്ട്, സ്മോൾ, earthen. Flower pots. Round, small, earthen. Small, round, earthen flower pots. Good, correct. Small, round, Small, round, earthen flower pots. Small, round, earthen flower pots. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട. നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ടെൻഷൻ. വെരി സിമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വേറൊന്നും ഓർക്കണ്ട. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ, മൈസ്. ബ്ലൈൻഡ്, ഗ്രേ, ഫാറി. Blind, grey, furry, mice. Color, shape, origin, material. Grey, blind, Grey, furry, blind, mice. mice. Grey, blind, furry, mice. Better. Grey, blind, furry, mice. Okay. Next one. Cousins, tall, Indian, handsome. Indian, tall, handsome. Tall, handsome Indian cousins. Tall, handsome Indian cousins. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാം, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. Tall, handsome Indian cousins. Carpets, gorgeous, gorgeous എന്ന് കളർഫുൾ ആണ്. Gorgeous, woolen, Kashmiri. Gorgeous, woolen, Kashmiri carpet. അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ, സെയിം ഓർഡർ. Gorgeous, woolen, Kashmiri carpets. Buildings,
brick, tall, commercial. Sorry, commercial എന്ന് വെച്ചാ Commercial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാണിജ്യപരമായ വ്യവസായപരമായ എന്നൊക്കെ വരും. tall commercial brick building. Very good. Tall commercial brick buildings. Tall commercial brick buildings. Okay. Now that's enough. Another one down there, writing a formal letter. There are many types of letters, you know. Do you know anything about the letters? Letters ne kurichu പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒക്കെയാണല്ലേ എക്സാമിന് ഓൾസോ എന്തോരും ലെറ്റേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. മലയാളത്തിലാണേലും ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലാണേലും ഉണ്ട്, ഈവൻ ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? അറിയാവോ എന്തിനേലും കുറിച്ചും? മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സ്കൂളസ്റ്റിക് ലെവലിൽ ഉള്ളത് 2 തരം ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റേഴ്സും അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ. ഈ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിനെ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയും. പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിനെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇൻഫോർമൽ. ഈ ഹെവൻ, അശ്വിൻ, നിജാദ് ഇവരെല്ലാം, ഹലീമ ഇവരെല്ലാം വീഡിയോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വീഡിയോ നോക്കുമ്പോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അത് നിജാദ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വേറെ ഹെവനും അഫ്രാദും? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ, അതാ നല്ലത്. Keep it like this so that I can see you also, no? എല്ലാവരുടെയും മുഖം നല്ലതല്ലേ? പിന്നെന്താ കുഴപ്പം? ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ കുഴപ്പം? You have a beautiful face, so show it to others. Ready? ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ. Just understand this much only. There are 2 types of letters here now. Formal letters and informal letters. Official letter ആണ് formal. Informal letter എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും പേരൻസിനും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ രീതി പറയുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ല, അടിപൊളി സ്റ്റൈൽ. എങ്ങനെ? പിന്നെ ആരും ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അയക്കാറില്ല. എങ്ങനെയാ? ഫോണാ മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ്, വീഡിയോ കോള് തുടങ്ങിയവയാണ്. നേരത്തെയോ ഫുൾ റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ലെറ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കത്തുകൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മിക്കവാറും ഈ ഇൻലാൻഡിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവറിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോസ്റ്റിലൂടെ വരുന്നതാണ് അത്. നമ്മളിവിടെ സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എഴുതുന്ന ടൈപ്പില്ലേ, എങ്ങനെ ഹായ് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ, അതാണ് ന്യൂജൻ ലെറ്റേഴ്സ്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല, എങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വിശേഷങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഫോർമൽ അല്ല, ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രീതിയൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം, ഇഷ്ടംപോലെ വലിച്ചു വാരി എഴുതാം. പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാ. അതാണ് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അതിന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ സൈക്കിൾ കാണാതെ പോയത്, ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക. ഉടനെ ഹായ് സാർ, എന്തൊക്കെ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവോ? ഇല്ല. സാറേ സുഖമാണോ? വീട്ടിൽ എന്താണ് വിശേഷം? ഹൗ ആർ യു? ഹൗ ആർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ? അതൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല, ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ചവിട്ട് കൊട്ടലി അറിയും. ഓൺലി മാറ്റേഴ്സ്. പറയാമോ? കേൾക്കുന്നില്ല? ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഓൺലി മാറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
ഓക്കെ, അത് സ്പീക്കറിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഓക്കെ, മാത്സ് മാത്രം പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഫ്രം അഡ്രസ്, ടു അഡ്രസ്, പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് സല്യൂട്ടേഷൻ, ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, കൺക്ലൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ്, ഒന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. നിങ്ങളൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, വാട്സപ്പ് നമ്പർ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടായിരുന്നു നേരത്തെ, 2 ദിവസം മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ മിക്കവരും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്കവരെയും തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അത്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ്. 6th ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഉള്ളത്. നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മിക്കവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയച്ചു തന്നവരെയല്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് അതിലേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലെറ്റർ വിടും. ആ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും വിടുക. അതിനകത്ത് വിടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വരിക, ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി നോട്ട്ബുക്കിൽ. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സാറേ ഒന്നുകൂടി പറയാം, മനസ്സിലായില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിനകത്ത് എത്ര പേരെ ചേർത്തു എന്ന് നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്പേഴ്സ് തന്നവരെ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. നിങ്ങളൊന്നും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പം അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമ്പം, ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് മെസ്സേജുകൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ വരും. ഞാൻ ഇട്ടതായിട്ട് വരും. ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്പർ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നീ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്കൊന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമ്പർ നീ അയച്ചാൽ മതി. വാട്സപ്പ് നമ്പർ അയച്ചാൽ മതി, പേരും വാട്സപ്പ് നമ്പർ, ക്ലാസ്സും. ഫോൺ നമ്പർ അറിയത്തില്ല? ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ചേർക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അയച്ചു തരണം. റെഡി? അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിത് മിക്കവാറും വൈകുന്നേരം തന്നെ, ഇൻ കേസ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ലെറ്റർ എഴുതി അത് ഞാൻ എഴുതി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ഗ്രൂപ്പിൽ മീൻസ് പുതിയ ഗ്രൂപ്പിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് 6th ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു മൈക്രോഫോണിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട്, സ്പീക്കറിന്റെ സിമ്പിളാ ഉണ്ടാവുക. അല്ല വേറെ ഐക്കൺ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, സ്പെഷ്യൽ ഐക്കൺ ഇല്ല. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ മൈക്കില്ലേ, മൈക്ക് എന്താ പറയുന്നേ, കോളാമ്പി മൈക്ക് പോലത്തെ ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിളാ ഉണ്ടാവുക ആ ഐക്കണില്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, അതിനകത്ത് കാണാം. എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ വന്നോളും. നിങ്ങളത് എഴുതി എടുത്താൽ മതി. ഇത് തന്നില്ലേ? അതെ, അത് 2 ഗ്രൂപ്പിലും ഇട്ടായിരുന്നു. അത് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ്, മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലും ഇട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് 2ലും വരും. 2ലും വന്നു കാണാം. ഹെഡ്ഫോണിന്റെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഹെഡ്ഫോണിന്റെ അതല്ലേ, ഏതാണ്ട് ഹെഡ്ഫോണാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ല? നമ്പറൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു. അയച്ചോ, അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏതാണേലും അത് കുഴപ്പമില്ല, വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ്, പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ് ഇതോടെ മതി. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എന്തായാലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റർ വരണമെന്നില്ല, എങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക. ഗ്രാമർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ലെസൺ ബേസ് ആയിട്ട് ലെസൺ ശരിക്കും വായിക്കണം. ഓക്കെ, പാഠം ശരിക്കും വായിക്കണം, അതിനകത്ത് ഒന്നും വരും. ക്ലിയർ എവരിബഡി? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. ഇഫ് എനി മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആർ ദർ, എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിച്ചോളാം. ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം. റിമൈനിങ് we will see in the next class, next day. Okay, till then enjoy but take care. Bye bye.